Dear folks, welcome to Is American English. Take your corporate English book, page number 148 to 149. The spoken English words of Britishers and Americans. See here, the letter is I, the word is in. So the phrase based on the word in the short run, what do you mean by that? In the short run means in the near future. This is going to happen sooner or later. So sooner, not later, in the short run means in the near future. In the short run, everyone will have a four-wheeler car in India. In the short run, everyone will have a four-wheeler car in India means everybody will start buying a car and possessing a car. So in the short run means in the near future. In the prime of life, what do you mean by that? The most productive and energetic time of one's person's life. A person's life, the most productive part of his life. That is called in the prime of life, the most important part of the life, the age of life. So here, in the prime of life, he has acted in more than 200 films. It means when he was young, when he was healthy, when he was everything situation was fine, he acted in 200 films. In the prime of life means the most important part in his life. And the nick of time means being just in time, exactly on spot, on time. In the nick of time, he got in the train at the nick of time means at the exact time. He got inside the train, in the nick of the time. And next word is in the driver's seat. What do you mean by that? A person who is in control or who makes decision. A person who is in control of the situation, who makes a decision is called, is in what position he is? He is in the driver's seat because he is in full control. Ratan Tata is in the driver's seat of Tata companies. The Tata companies, who is in control of that? It is Mr. Ratan Tata. So he is in the driver's seat means he is controlling the entire company. In the air. In the air means what? Leave the matter unsolved or unsettled. Leave it hanging. You are not settling the problem. In the air means one problem is not yet settled. You just left it hanging. So leave the matter unsolved or unsettled, leaving it hanging. The previous government schemes like insurance schemes, etc. are in the air means they are not taken into consideration. It is left in hanging. No one is there to take care of it. So in the air means nobody is there to take care. In the air. Next, in limbo. In limbo means it is not moving, got stuck. It is not moving, it has got stuck in limbo. The scheme to purify Kuvam River is in limbo. Kuvam River means it is the river in Chennai, a city like our city, where the drainage water is accumulated. It is like ocean, like a sea, and to purify that, there is a scheme. It is left in limbo means it is not moving, it has got stuck. Nobody is taking action on that. In limbo, in the air and in limbo, almost both are almost same. So my dear friends, in the short run means in the near future. In the prime of life means the most important part of one's life, the time of one's life. In the nick of the time means exactly on time. In the driver's seat means a person who is in total control. In the air means you are leaving the matter unsolved or it is in a state of confusion. In limbo means not moving, it has got stuck. Hope you are able to get this side and this side coming here. Ins and outs. Ins and outs. What does this phrase ins and outs means? Knowing how, knowing what, and understanding how one thing works. How one particular thing works, or mechanism, a car, or office, or computer, or internet, or whatever it is. How does it work? You know all about that, the functions. Then you are using the phrase ins and outs. You know everything. So he knows the ins and outs of the computer parts. Means he knows everything about the parts of the computer. He knows everything about that. Next, in the spotlight or in the limelight. What do you mean by in the spotlight or in the limelight? It means may people see the person through media. In the spotlight or in the limelight means you are seeing a particular person in television, in movie, in paper. So in the spotlight or in the limelight
Limelight means a popular person whom you see in papers and television. She is in the limelight because of a landslide victory in the election. Landslide victory. What do you mean by that? She has won 3/4 of the votes. So she is in the limelight means she has become very popular because of her landslide victory in the elections. Into orbit. What do you mean by that? One losing control of himself. A person losing control of himself. Then you are using the phrase into orbit. The Prime Minister went into orbit. So the Prime Minister lost control of himself when opposition leaders didn't support his schemes. When the Prime Minister brought certain schemes, the opposition leaders didn't support. So he was not able to pass the law. So he was left into orbit means he was not able to, having control on himself. In the pen means in the prison. She is in the pen for corruption. Because of corruption, she was put inside the prison. So in the pen means she is in the prison. In the works means a work which is in progress. A work which is in progress, then you are using the phrase in the works. The hero has another movie in the works means the hero has another movie which is in progress. In the works means a work which is in progress, in development. In the same boat means in the same situation. We are together. Suppose I and you, we are in the same problem. I have my financial problems. You have your financial problems. So both are sailing in the same boat means both are in the same situation. I and you are unemployed. We are in the same boat. I am unemployed. You are unemployed. So we are both in the same boat means we are in the same situation. So ins and outs means you know everything about that, one particular thing, parts or idea or anything. In the spotlight or in the limelight means a famous personality. Into orbit means one losing control of himself. In the pen means in the prison. In the works means a work which is in progress. In the same boat means you are in the same situation. So my dear friends, once again let us see what are the words and just recollect all these words. In the short run means in near future. In the prime of life means the most important part in one's life when he was very protective. In the nick of time means exactly on time. In the driver's seat means a person who is in control of the situation. In the air means you have left the matter unsolved or unsettled. In limbo means it is not moving, it got stuck. Nobody is there to make it to move. Ins and outs means you know everything, each and everything. In the spotlight or in the limelight means a famous personality. Into orbit means one losing control of himself. In the pen means in the prison. In the works means a work which is in progress. And in the same boat means in the same situation. Hope you are able to understand, my dear friends. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் 148 149 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு ஐ என்ற எழுத்து, அதனுடைய வார்த்தை இன் என்ற வார்த்தை மூலமாக பல சொற்கள் சேர்ந்து சொற்றொடராக வருகிறது. இந்த ஷார்ட் ரன் என்றால் என்ன? இந்த நியர் ஃபியூச்சர், கூடிய விரைவிலே, கொஞ்ச காலத்திற்குள்ளே, மிக அருகிலே. இந்த நியர் ஃபியூச்சர் என்றால் கூடிய விரைவிலே. இந்த ஷார்ட் ரன் எவ்ரி ஒன் வில் ஹேவ் ஏ 4-wheeler கார் இன் இந்தியா. கூடிய விரைவிலே அனைவரும் இந்தியாவிலே ஒரு கார் வைத்திருப்பார்கள். அடுத்ததாக இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் என்றால் என்ன? த மோஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் டைம் ஆஃப் ஒன்ஸ் பர்சன்ஸ் லைஃப். ஒரு மனிதனுடைய தன்னுடைய இளம் வயதிலே, ஆற்றல் மிகுந்த வயதிலே, அவனுடைய வாய்ப்புகள் வசதிகள் இருக்கும் பொழுது அவன் செய்யக்கூடிய அரிய பெரிய சாதனைகளை இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் he has acted in more than 200 films. அவன் தன்னுடைய இளம் வயதிலே வாய்ப்புகள் வசதிகள் இருக்கிற நேரத்திலே 200 படங்களிலே நடித்திருக்கிறான். ஸோ இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை காலகட்டத்திலே மிக முக்கியமான காலகட்டம். இந்த நிக் ஆஃப் டைம் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திலே ஒன்றை செய்வது இந்த நிக் ஆஃப் டைம். he got into the train at the nick of the time. அவன் சரியான நேரத்திலே ட்ரெயினிலே காலை வைத்தான், ட்ரெயினுக்குள்ளே சென்று விட்டான். அப்போ சரியான நேரத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நிக் ஆஃப் த டைம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது இந்த டிரைவர் சீட் என்றால் a person who is in control or who makes decision. ஒரு மனிதன்
ஒரு சூழ்நிலையை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறான் அல்லது ஒரு முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த டிரைவர் சீட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ரத்தன் டாடா இஸ் இன் த டிரைவர் சீட் ஆஃப் டாடா கம்பெனிஸ். டாடா கம்பெனியினுடைய நிறுவனரும் முதலாளியும் ரத்தன் டாடா அவர்தான் அந்த கம்பெனிகளை தன்னுடைய முழு கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த டிரைவர் சீட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக இந்த ஏர் என்றால் எல்லாம் காற்றிலே போய்விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது லீவ் த மேட்டர் அன்சால்வ் ஆர் அன்செட்டில் லீவிங் இட் ஹேங்கிங். ஒரு பிரச்சனையை அதை முடிவுக்கு கொண்டு வராமல் அதை அப்படியே விட்டு விடுவது, எந்த ஆதரவும் இல்லாமல் கை கழுவி விடுவது. இந்த ஏர் என்றால் எல்லாம் காற்றிலே போய்விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது அதை ஒரு விஷயத்தை பிரச்சனையை தீர்க்காதது. ஸோ த ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட் போன அரசாங்கம் ஸ்கீம்ஸ் அதனுடைய திட்டங்கள் போன அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள் உதாரணத்திற்கு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் காப்பீட்டு திட்டம் எட்ஸெட்ரா ஆர் இந்த ஏர் என்றால் என்ன அது எல்லாம் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாமல் அதை விட்டுவிட்டார்கள் இந்த புதிய அரசாங்கம். இந்த ஏர் என்றால் அதை தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையாக விட்டுவிட்டார்கள். யாரும் அதிலே கவனம் செலுத்துவதில்லை. இந்த ஏர் என்றால் யாரும் கவனம் செலுத்துவதில்லை. இன் லிம்போ அப்படி என்றால் நாட் மூவிங் அது அசைவதில்லை. காட் ஸ்ட்ரக் அது சிக்கிவிட்டது. அப்போ ஒரு பிரச்சனை நடுவிலே மாட்டிக்கொண்டது என்று சொல்லும் பொழுது இன் லிம்போ என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். த ஸ்கீம் டு பியூரிஃபை கூவம் ரிவர் இஸ் இன் லிம்போ. கூவம் நதி என்பது சென்னையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த குப்பை குழாகலங்கள் அந்த ட்ரைனேஜ் வாட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய சாக்கடை தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற நதியாக மாறிவிட்டது. இப்பொழுது அந்த நதியை புனிதப்படுத்தும் திட்டம் அது எந்த விதமான செயல்பாடும் இல்லாமல் அது அப்படியே கிடைக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இன் லிம்போ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஷார்ட் ரன் என்றால் என்ன? கூடிய விரைவிலே, அருகிலே, கூடிய விரைவிலே. இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதனுடைய முக்கியமான இளமை காலகட்டத்திலே. இந்த நிக் ஆஃப் டைம் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திலே. இந்த டிரைவர் சீட் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதன் ஒரு சூழ்நிலையை முழு கட்டுப்பாட்டிலே தன்னிடம் வைத்திருத்தல். இந்த ஏர் என்றால் எல்லாம் காற்றிலே விட்டுவிட்டது, யாரும் அதற்கு ஒரு முடிவு எடுக்காமல் அந்த பிரச்சனையை கிடப்பிலே போட்டு விடுவது. இன் லிம்போ இதுவும் அதை போன்றுதான். அந்த பிரச்சனைகளை தீர்வு காணாமல் அந்த பிரச்சனைகளை எந்த செயல்பாடும் இல்லாமல் அப்படியே விட்டு விடுவது. அடுத்ததாக இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் என்றால் என்ன? நோயிங் ஹவ் ஒரு விஷயத்தை பற்றி எப்படி என்று அறிந்து கொள்வது. வாட் என்ன? அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங் ஒர்க்ஸ் எப்படி ஒரு விஷயம் வேலை செய்கிறது, எப்படி ஒரு விஷயம் நடைபெறுகிறது என்று அனைத்து விஷயங்களையும் தெரியும் பொழுது அதை இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு he knows the ins and outs of the computer parts. அவனுக்கு கம்ப்யூட்டர் பாகங்களை பற்றி அனைத்தும் அறிவான். அனைத்தும் என்று சொல்லும்போது இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அனைத்து விஷயங்களும் என்று சொல்லும் பொழுது இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஸ்பாட் லைட் ஆர் இந்த லைம் லைட் என்றால் என்ன? அவன் வெளிச்சத்திலே இருக்கிறான், கேமரா வெளிச்சத்திலே இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது people see through the media. அப்போ டெலிவிஷன் மூலமாக, சினிமா மூலமாக, பேப்பர் மூலமாக மக்கள் அவனை அறிந்து கொள்கிறார்கள் என்றால் அவன் புகழ் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான். அப்போ இந்த ஸ்பாட்லைட் ஆர் இந்த லைம் லைட் என்றால் கேமரா கண்களில் விழுந்திருக்கிறான் என்றால் அவன் புகழ் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான். she is in the limelight because of her landslide victory in the election. அவள் புகழ் வாய்ந்தவளாக இருக்கிறாள் ஏனென்றால் தேர்தலிலே அவள் மொத்தம் 3/2 பாகங்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டாள். அப்போ 65% ஓட்டுகளை பெற்று அவள் வெற்றி அடைந்த காரணத்தினாலே அவள் புகழ் வாய்ந்தவளாக இருக்கிறாள். அடுத்ததாக இன்டு ஆர்பிட் என்றால் ஒருவர் தன் நிலையை மறந்து விடுவது, ஒருவர் தன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விடுவது. இன்டு ஆர்பிட். த பிரைம் மினிஸ்டர் வென்ட் இன்டு ஆர்பிட். பிரதம மந்திரி தன் நிலை மறந்தார். when opposition leaders did not support his schemes. அப்போ பாராளுமன்றத்திலே பிரதம மந்திரி ஒரு சில திட்டத்தை கொண்டு வந்தார், அதை எதிர்க்கட்சியினர் ஆதரிக்கவில்லை, ஆதலால் அவர் தன்னுடைய நிலையை இழந்தார். இந்த பிரசன் என்றால் இந்த பெண் என்றால் இந்த பிரசன் சிறைச்சாலையிலே. she is in the pen for corruption. அவள் லஞ்சம் வாங்கிய காரணத்தினாலே அவள் சிறைச்சாலையிலே அடைக்கப்பட்டாள். இந்த ஒர்க்ஸ் என்றால் a work which is in progress. ஒரு வேலை அது முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது, ஒரு வேலை அது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஒர்க்ஸ் என்று சொல்கிறோம். த ஹீரோ வாஸ் another மூவி in the works. அந்த கதாநாயகனுக்கு இன்னொரு படத்திலே
நடித்து கொண்டிருக்கிறான். அடுத்தது இந்த சேம் போட் என்றால் ஒரே படகிலே என்று சொல்லும் பொழுது இன் ஏ சேம் சிச்சுவேஷன் வி ஆர் டுகெதர். ஒரு சூழ்நிலையில் பார்க்கும் பொழுது நீயும் நானும் ஒரே சூழ்நிலையிலே சென்று கொண்டு இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஐ அண்ட் யூ ஆர் அன்எம்ப்ளாய்ட். நீயும் வேலை இல்லாதவன், நானும் வேலை இல்லாதவன். வி ஆர் இந்த சேம் போட் என்றால் என்ன? நாம் ஒரே படகிலேயே சவாரி செய்கிறோம் என்றால் நீ உன் நிலைமையும் ஒன்றுதான், என் நிலைமையும் ஒன்றுதான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சேம் போட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் என்றால் என்ன? அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்து கொள்வது. இந்த ஸ்பாட்லைட் ஆர் இந்த லைம் லைட் என்றால் என்ன? புகழின் உச்சியிலே இருப்பது. இன்டு ஆர்பிட் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை இழந்து விடுவது. இந்த பெண் என்றால் சிறைச்சாலையிலே இருப்பது. இந்த ஒர்க்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வேலை முன்னேற்றம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்த சேம் போட் என்றால் என்ன? ஒரே படகிலே சவாரி செய்கிறோம் என்றால் ஒரே சூழ்நிலையில் நீயும் நானும் இருக்கிறோம் என்ற அர்த்தம். ஸோ மறுபடியும் நண்பர்களே இதை பாருங்கள், ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஷார்ட் ரன் என்றால் என்ன? கூடிய விரைவிலே. இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையின் முக்கியமான காலகட்டத்திலே. இந்த நிக் ஆஃப் த டைம் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திலே. இந்த டிரைவர் சீட் என்றால் என்ன? ஒரு முழு கட்டுப்பாட்டு ஒன்றை தன் கைக்குள்ளே வைத்திருத்தல், அதிகாரம் பெற்றிருத்தல். இந்த ஏர் என்றால் என்ன? பிரச்சனையிலே காற்றிலே விட்டு விடுவது என்பது ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்காமல் அதை அப்படியே விட்டு விடுவது. இன் லிம்போ என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையை அதற்கு செயல் வடிவம் கொடுக்காமை அதை இன் லிம்போ என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயத்தை பற்றி அனைத்து நுணுக்கங்களையும் அறிந்து கொள்வது. இந்த ஸ்பாட்லைட் ஆர் இந்த லைம் லைட் என்றால் என்ன? புகழின் உச்சியிலே இருப்பது. இன்டு ஆர்பிட் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன் நிலையை மறந்திருத்தல். இந்த பெண் என்றால் என்ன? சிறைச்சாலையிலே இருத்தல். இந்த ஒர்க்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வேலை முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருத்தல். இந்த சேம் போட் என்றால் என்ன? ஒரே படகிலே சவாரி செய்தல் என்பது ஒரே சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பல் என்ற அர்த்தம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு ஆங்கில பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் நீங்கள் மாற முயற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.